कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं राधाकृष्णाभ्यां नमः। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रस्वसे नमो नमः। હવે આપણે વેદવ્યાસજીને નમસ્કાર કરીશું। નમોસ્તુ તે વ્યાસ વિશાલ બુદ્ધે फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्तकृपालोका लोका मुक्ता कलेर्ग्रहात्। यं प्रव यं प्रवजन्तमनुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज की जय। હવે હું સદગુરુ વંદના કરીશ અને આપ પણ સૌ પોતપોતાના સદગુરુદેવને ભાવપૂર્વક, ભક્તિપૂર્વક, પ્રેમપૂર્વક, શ્રદ્ધાપૂર્વક નમસ્કાર કરશો। સદગુરુદેવ કી જય। ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વર ગુરુર સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ। હવે આપણે શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ નમસ્કાર કરીશું। ભાગવત મહાપુરાણ કી જય। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम्। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्ति अर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव दासोऽहं तव केशव दासोऽहं तव केशव। આપણે જાણીએ છીએ આપણા સ્વાધ્યાયમાં આપણે જોયું હતું કે શ્રીમદ ભાગવતના પારાયણથી ધુંધુકારીનો મોક્ષ થયો હતો। તો શ્રીમદ ભાગવતાન મુક્તિ સપ્તાહમ વાચનમ કુરુ ઇતિ સૂર્યવચઃ સર્વૈ ધર્મરૂપમ તુ વિશ્રુતમ। હવે આપણે ભાગવતજીનું પૂજન કરીશું પૂજન મંત્રથી। ઓમ સહસ્રશીર્ષા પુરુષઃ सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिं सर्वतः स्मृत्वा त्यत्तिष्ठ दशांगुलम। श्री भगवान नाम स्वरूपिणे भागवताय नमः आवाहयामी। आ मंत्रથી ભગવાનના નામ સ્વરૂપ ભાગવતને વંદન કરીને આપણે આહ્વાન કરીએ છીએ। ए ओम पुरुष एवेदं सर्वं यद भूतं यच्च भाव्यम् उत्तामृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति। श्री भगवान नाम स्वरूपिणे भागवताय नमः आसनं समर्पयामि।
ओम सप्तास्यासन परिधय स्त्री सप्त समिध कृता देवाय दग्नं तन्वाना अबध्नं पुरुषं पशुं श्री भगवान नाम स्वरूपिणे भागवताय नमः नमस्कारान् समर्पयामि। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। श्री भगवान नाम स्वरूपिणे भागवताय नमः मंत्र पुष्पम समर्पयामि। नमः कृष्ण पदाब्जाय भक्ताभीष्ट प्रदायिने आरक्तं रोचयेच्छस्वन् मामके हृदयाम्बुजे श्रीमद्भागवत रूपं तत्पूज्येद भक्तिपूर्वकम् अचर्कायाखिलान् कामान् प्रयच्छति न संशय सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं श्रमाश्रयेत् श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठते शृणुयाद्यस्तु गोसहस्र फलं लभेत् कालव्याल मुखाग्रास त्रासा निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम् मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम् न गंगा न गया न काशी पुष्करम न प्रयागकम शुकशास्त्र कथायाश्च फलेन समतां नयेत् श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठस्व स्वमुखेनैव यदिच्छसि परां गतिम् श्रीमद्भागवतेनैव भुक्ति मुक्ति करे स्थिते सर्वपाप हरां पुण्यां भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं कलौ भागवती वार्ता भवरोग विनाशिनी कृष्ण प्रियं सकल कल्मषनाशनं च मुक्ते कहेतुमिह भक्ति विलासकारी संतः कथानक कमिदं पिबदादरेण लोके हि तीर्थ परिशील न सवेया किं च्युतैर्बहुर्भिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहै एकं भागवतं शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। આ સૂત્ર મને ખૂબ ગમે છે। એકમાત્ર શ્રીમદ ભાગવત શાસ્ત્ર મોક્ષદાન માટે ગર્જના કરી રહ્યું છે, તો ભ્રાંતિ જન્માવનારા ઘણા શાસ્ત્રો કે પુરાણો સાંભળવાથી શો લાભ। એકમ ભાગવતમ શાસ્ત્રમ મુક્તિદાનેન ગર્જતી, મોક્ષદાન માટે ગર્જના કરી રહ્યું છે। આખ્યાનમતે આખ્યાનમતે આખ્યાનમેત તત્પરમ પવિत्रम श्रुतं सकृदै विदहे दधौधम श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहे नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं च इति च परमं गुह्यं सर्वसिद्धान्त सिद्धं सपदी निगदितं ते शास्त्रपुंगं विलोक्य जगति शुक कथा तो निर्मलं नास्ति किंचित पीब परसुख हेतो द्वादश स्कंद सारम। શાસ્ત્રોના સમૂહનું અવલોકન કરી સર્વ સિદ્ધાંતોથી સિદ્ધ એવું પરમ તત્વ તમને શીઘ્ર કહી સંભળાવ્યું। આ જગતમાં શ્રીમદ ભાગવતની કથાથી વધીને કોઈ ઉત્તમ નિર્મળ સાધન નથી। આથી પરમ સુખ સંપાદન કરવા માટે શ્રીમદ ભાગવતના 12 સ્કંદના સારનું પાન કરો, અને આપણે એ જ હવે કરવા જઈ રહ્યા છીએ। आओ प्रार्थना से शुरू करीशु। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय
श्रीकृष्णाय वयं नमः। एक श्लोकी भागवत। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपी गृहे वर्धनं मायापूतन जीवितापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसछेदन कौरवादिहननं कुन्ती सुधा पालनम् एतद् भागवतं पुराण कथितं श्रीकृष्ण લીલામૃતમ। આ ભાગવતજીનો પ્રથમ સ્કંધનો પ્રથમ અધ્યાયનો પ્રથમ શ્લોક છે। આમાં જે છેલ્લી લીટી છે કે સત્યમ પરમ ધીમહિ, પરમ સત્ય રૂપ પરમાત્માનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ, એનાથી આ શ્રીમદ ભાગવત શરૂ થાય છે। અને ભાગવત મહાપુરાણ જ્યારે પૂર્ણાહુતિ કરે છે ત્યારે પણ સત્યમ પરમ ધીમહિ ત્યાં વિરમે છે। આવો આપણે આ શ્લોકનું પઠન કરીશું। જન્માદ્યસ્ય યતોન્વયાદિતરત ચાર્થેષ્વभिघ्न स्वराट तेने ब्रह्मरदा च आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। ભાગવતજી શું છે એનો આ નિરૂપણ છે। પ્રથમ સ્કંદ, પ્રથમ અધ્યાય, ત્રીજો શ્લોક। નિગમ કલ્પતરોર્ગલિતમ ફલમ સુખમુખાદ મૃત દ્રવ સંયુતમ પીબત ભાગવતમ રસમાલયમ મુહુરહો રસિકા ભૂવિ ભાવુકા। ભાગવતજીની ફલશ્રુતિ શું છે? તેનેયમ વાંગ્મયી મૂર્તિમ પ્રત્યક્ષા વર્તતે હરે સેવનાત શ્રવણાત પાઠાત દર્શનાત પાપનાશિની। હવે આપણે ચતુશ્લોકી ભાગવતનો પાઠ કરીશું। આ ચતુશ્લોકી ભાગવત ભગવાન નારાયણ સ્વયં બ્રહ્માજીને, બ્રહ્માજીએ નારદજીને, નારદજીએ વેદવ્યાસજીને, વેદવ્યાસજીએ પરમહંસ સુખદેવજીને, સુખદેવજીએ જ્યારે ભાગવતની કથા કરી ભાદ્રપદ મહિનાના પ્રતિપદાના દિવસે, ત્યારે પરીક્ષિતને ગંગા કિનારે, અને તે વખતે ગંગા કિનારે અનેક ઋષિઓ સંતો પધાર્યા હતા। એ સંતોએ બધાએ ભાગવતની કથા સાંભળી અને એમણે પછી ભાગવતની કથાઓ કરી, અને એ સંતોની પરંપરાથી આપણને આપણા ગુરુદેવ, આપણા સંતો પાસેથી મળેલું આ ચતુશ્લોકી ભાગવત છે। અતિ પવિત્ર છે, અતિ પાવન છે। આ બીજા સ્કંધના 9મા અધ્યાયમાં 32 થી 35મા શ્લોકમાં આવેલું છે। આપણે એનું પઠન કરીશું ભાવપૂર્વક। અહમેવાસમેવાગ્રે નાન્યદ યત સત સત્પરમ પશ્ચાદહમ યદેતચ્ચ યો વશિષ્યેત સોસ્મ્યહમ ઋતેર્થમ યત પ્રતીયેત ન પ્રતીયેત ચાત્મનિ તદ્વિદ્યાદાત્મનો માયામ યથા ભાસો યથા તમઃ યથા મહાંતિ ભૂતાની ભૂતેષુ ચાવચેષ્વનો પ્રવિષ્ટાન્ય પ્રવિષ્ટાની તથા તેષુ ન તેષ્વહમ એતાવદેવ જિજ્ઞાસમ તત્વ જિજ્ઞાસુનાત્મનઃ અન્વય વ્યતિરેકાભ્યામ યત સ્યાત સર્વત્ર સર્વદા। આ મારો ખૂબ જ ફેવરિટ શ્લોક છે। ભાગવતના પ્રથમ સ્કંધના 19મા અધ્યાયના 37મો શ્લોક। પરીક્ષિત ગંગા કિનારે, જેને 7 દિવસમાં તક્ષકનાગ કરડવાનો છે અને એનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, એ સર્વનો પરિત્યાગ કરીને ગંગા કિનારે આવે છે। અને પરમહંસ સુખદેવજી જ્યારે પધારે છે ત્યારે એ એમને પ્રશ્ન પૂછે છે। અતઃ પૃચ્છામિ સંસિદ્ધિમ યોગિનામ પરમ ગુરુમ પુરુષસ્યેહ યત કાર્યમ મ્રિયમાણસ્ય સર્વથા। આ પરીક્ષિત નો પ્રશ્ન છે।
અને આપણો પણ આ જ પ્રશ્ન છે. 12મો સ્કંધ 12મો અધ્યાય શ્રીમદ ભાગવતની સંક્ષિપ્ત વિષય સૂચિ એવો આ દિવ્ય અધ્યાયનું આપણે પઠન કરીશું. હું સંસ્કૃતમાં વાંચીશ, આપ સંસ્કૃતમાં વાંચી શકશો, મારી સાથે પાઠન કરશો તો સરસ રહેશે, જેથી કરીને તમે મને ફોલો કરી શકશો. અને જો આપણે સંસ્કૃતમાં ના વાંચ્યું તો સામે ગુજરાતીનો અનુવાદ પણ છે, આપને જે યોગ્ય લાગે તે પ્રમાણે કરશો. અથ દ્વાદશોऽધ્યાય શ્રીમદ્ભાગવતની સંક્ષિપ્ત વિષય સૂચિ. સુત ઉવાચ નમો ધર્માય મહતે નમઃ કૃષ્ણાય વેદસે બ્રાહ્મણેભ્યો નમસ્કૃત્ય ધર્માન વક્ષ્ये સનાતનાન. एतद वह कथितं विप्रा विष्णोच्चरित अद्भुतं भवद्भिर्यदहं पृष्टो नराणां पुरुषोच्चितम्. अत्र संकीर्तितः साक्षात् सर्वपापो हरो हरिः नारायण ऋषिकेशो भगवान् सान्त्वतां पतिः. अत्र ब्रह्म परं गुह्यं जगतः प्रभवाप्ययं ज्ञानं च तदुपाख्यानं प्रोक्तं विज्ञान संयुतं. भक्ति योग समाख्यातो वैराग्यं च तदाश्रयं. पारीक्षित मुपाख्यानं नारदाख्यानमेव च. प्रायोपवेशो राजर्षे विप्रपाशात् परीक्षितः शुकस्य ब्रह्मर्ष भस्य संवादश्च परीक्षितः. योगधारणयोत्क्रान्तिः संवादो नारदाजयोः. अवतारानुगीतं च सर्गः प्राधानिकोऽग्रतः. विदुरो उद्धव संवादः शत्रु मैत्रेययोस्ततः. पुराण संहिता प्रश्नो महापुरुष संस्थितिः. ततः प्राकृतिकः सर्गः सप्त वैकृताकाश्च ये. ततो ब्रह्मांड संभूति वैराज पुरुषो यतः. कालस्य स्थूल सूक्ष्मस्य गतिः पद्म समुद्भवः. भुव उद्धरणेम्बोधेहि हिरण्याक्ष वधो यथा. એક એક સ્કંદમાં શું શું આવે છે એ આખું ભાગવતનું સંક્ષિપ્ત વિવરણ આપણને અહીંયા આપે છે. અહીંયા હિરણ્યકશ્યપુના વધની કથાની વાત કરે છે. ઉર્વતી યગવાક્સર્ગો રુદ્ર સર્ગસ્તથૈવ ચ. अर्धनारी नरस्याथ यत स्वायंभुवो मनुः. शतरूपा च या स्त्रीणां माध्या प्रकृतरुत्तमः. संतानो धर्मपत्नीनां कर्दमस्य प्रजापतेः. अवतारो भगवतः कपिलस्य महात्मनः. देवहूत्याश्च संवादः कपिलेन च धीमता. नवब्रह्म समुत्पत्तिर्दक्ष यज्ञ विनाशनम. ध्रुवश्च चरितं पश्चात् पृथोः प्राचीन बर्हिषः. नारदस्य च संवादः ततः प्रेय व्रतं द्विजः. नाभेस्ततोऽनुचरितमुषभस्य भरतस्य च. द्वीपवर्ष समुद्राणां गिरिनन्द्यूपवर्णनं. ज्योतिश्चक्रस्य संस्थानं पाताल नरकस्थितिः. दक्ष जन्म प्रचेतोभ्य पतेतोभ्य तत्पुत्रीणां च संततिः. यतो देवासुर नरार्ति यंगनगादयः. त्वास्त्रस्य जन्म निधनं पुत्रयोश्च दितेर्द्विजः. दैत्यैश्वरस्य चरितं प्रह्लादस्य महात्मनः. मन्वन्तरानुकथिनं गजेन्द्रस्य विमोक्षणं. मन्वन्तरावताराश्च विष्णोर्हय शिरादयः. कौर्मं धान्वन्तरं मात्स्यं वामनं च जगत्पतेः. क्षीरोदमथनं तद्वत् मृतार्थे दिवोकसां.
देवासुर महायुद्धम राजवंशानुकीर्तनम इक्ष्वाकु जन्म तद्वंशम सुद्युम्नस्य महात्मनः इलोपाख्यानमत्रोक्तम तारोपाख्यानमवेव च सूर्यवंशानुकथनम शशादाद्या नृगादयः सौकन्यम चार्थशर्याते ककुत्स्थस्य च धीमतः खटवांगस्य च मान्धातुः सौभरे सगरस्य च रामस्य कौसलेन्द्रस्य चरितं किल्बिषापहम् निमिरंग परित्यागो जनकानां च संभव रामस्य भार्गवेन्द्रस्य निक्षत्र करुणं भुव ऐलस्य सोमवंशस्य यता ययातेनुहुषस्य च दोष्यन्ते भरतस्यापि शन्तनोस्तः तु सुतयश्च ययाते ज्येष्ठपुत्रस्य यदोर्वंशनुकीर्तितः दौष्यन्ते भरतस्यापि शन्तनोस्त सुतस्य च ययाते ज्येष्ठपुत्रस्य यदोर्वंशोऽनुकीर्तितः यत्रावर्तिनो भगवान् कृष्णाख्यो जगदीश्वरः वसुदेव गृहे जन्म ततो વૃદ્ધિશ્ચ ગોકુલે. હવે ભગવાન કૃષ્ણના અવતારની આખી કથા નીચેના બધા શ્લોકોમાં આવશે. तस्य कर्माण्यपाराणि कीर्तितान्यः सुरद्विष पूतना सुपयः पानं शकटोच्चाटनं शिशोः तृणावर्तस्य निष्पेष तथैव बकवत्सयोः धेनुकस्य सह भ्रातुः प्रलम्बस्य च संगक्षयः गोपानां च परित्राणं दावाग्नेः परिसर्पतः दमनं कालियस्याहे मरहाहे नंदमोक्षणम व्रतचर्या तो कन्यानां यत्र तुष्टोच्युतो व्रतैः प्रसादो यज्ञपत्नीभ्यो विप्राणां चानुतापनम् गोवर्धनोद्धारणं च शक्रस्य सुरभेरथ यज्ञाभिषेकं कृष्णस्य स्त्रीभिः क्रीडाचुरात्रिषु शंखचूडस्य दुर्बुद्धे वधोरिष्टस्य केशिनः अक्रूर आगमनं पश्चात् प्रस्थानं रामकृष्णयो व्रजस्त्रीणां विलापश्च मथुरालोकनं ततः चाणूर कंसादीनां च यो वध मृतस्यानयनं सूनोः पुनः सन्दीपने गुरोः मथुरायां निवसता यदुचक्रस्य यत्प्रियं कृतमुद्भव रामाभ्यां युतेन हरिणा द्विजः जरासन्ध समानीत सैन्यस्य बहुशो वध घातनं यवनेन्द्रस्य कुशस्थल्या निवेशनम् आदानं पारिजातस्य सुधर्मया सुरालयात् रुक्मिण्यां हरणं युद्धे प्रमथ्य द्विषतो हरेः हरस्य जुम्बणं युद्धे बाणस्य भुजकृन्तनम् प्राग्ज्योतिषपतिं हत्वा कन्यानां हरणं च यत् चैद्य पौण्ड्र कशाल्वानां दन्तवक्त्रस्य दुर्मते शम्बरो द्विदः पीठो मूढः पञ्चजनादयः माहात्म्यं च वधस्तेषां वाराणस्याश्च दाहनं भारावतरणं भूमिर्निमित्तकृत्य पाण्डवान् विप्रशापापदेशेन संहार स्वकुलस्य च उद्धवस्य च संवादो वासुदेवस्य चाद्भुतः यत्रात्मविद्यायखिला प्रोक्ता धर्मविनिर्णयः ततो मर्त्य परित्याग आत्मयोगानुभावतः युग युगलक्षणवृत्तिश्च
कलौ नृणामुपप्लवः चतुर्विधश्च प्रलय उत्पत्ति त्रिविधि तथा देहत्यागश्च राजर्षे विष्णुरातस्य धीमतः शाखा प्रणयनम ऋषे मार्कण्डेयस्य सत्कथा महापुरुष विन्यास सूर्यस्य जगदात्मनः इति चोक्तम द्विजश्रेष्ठा यत्पृष्टोऽहं मिहास्मिव लीलावतार कर्माणि कीर्तितानि सर्वशः पतितः स्खलिताश्चार्तः क्षुत्वा क्षुत्वा वा विवशो ब्रुवन् हरये नम इत्युच्चै मुच्यते સર્વપાતકાત। આપણે આ શ્લોક આપણા ભાગવત સ્વાધ્યાયના અંતમાં બંને હાથ ઊંચા કરીને પૂજ્ય ડોંગરેજીની આજ્ઞા પ્રમાણે કરીએ છીએ। હરયે નમ ઇત્યુચ્ચૈર મુચ્યતે સર્વપાતકાત। સંકીર્ત્યમાનો ભગવાનનંતઃ શ્રુતાનુભાવો વ્યસનમ હિ પુંસામ પ્રવિશ્ય ચિત્તમ વિદનોત્યશેષમ યથા તમોર્કો ભ્રમિવાતિવાતઃ મૃષા ગિરસ્તા યસતિર્સતત્કથા ન કથ્યતે યદ ભગવાન દોક્ષજ તદેવ સત્યમ તદુહૈવ મંગલમ તદેવ પુણ્યમ ભગવદ ગુણોદયમ તદેવ રમ્યમ રુચિરમ નવમ નવમ તદેવ સશ્વન મનસો મહોત્સવમ તદેવ શોકાણવશોષણમ નૃણામ યદુત્તમશ્લોકયશો નિગીયતે ન તદ વચસ્ત્રી પ્રપદમ હરે યશો જગત પવિત્રમ પ્રગુણીત કરહિચત તદત્વાંગ ક્ષતીર્થમ નતુ હંસ સેવિતમ યત્રાચ્યુતસ્ત્ર હિ સાધવો મલઃ સવાગ વિસર્ગો જનતાઘ સંપ્લવો યસ્મિન પ્રતિશ્લોકમબધ્વત્યપિ નામાન્યનંતસ્ય યશોકિતાન્ય શૃण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधव नैष्कर्म्यमप्यच्युत भावर्चितं भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः सस्वदभद्रमीश्वरे न यर्पितं कर्म यदप्यनुत्तमम् यशस्वियामेव परिश्रमः परो वर्णाश्रमाचार तपः श्रुतादिषु अविस्मृतिः श्रीधर पाद पद्मयो गुणानुवाद श्रवणादिभिर्हरे अवृस्मृतिः कृष्ण पदारविन्दयोः क्षिणोत्य भद्राणि शमं तनोति च सत्त्वस्य शुद्धिं परमात्म भक्तिं ज्ञानं च विज्ञान विराग युक्तम् यूयं द्विजाग्रया बत भूरि भागा यस्वस्तदात्मन्यखिलात्मभूतं नारायणं देवमदेवमीशम् अजस्त्रभावा भजता विशेष्य अहं च संस्मारित आत्मतत्त्वं श्रुतं पुरा मे परमर्षि वक्त्रात् प्रायोपवेशे नुपते हि परीक्षित सदस्युश्रीणां महतां च शृण्वताम् एतद् कथितं विप्रा कथनीयोरुकर्मणः महात्म्यं वासुदेवस्य સર્વાશુભ વિનાશનમ। આનો આપણે અર્થ જોઈશું। હે શૌનકાદિ ઋષિઓ, ભગવાન વસુદેવની એક એક લીલા હંમેશા શ્રવણ અને કીર્તન કરવા યોગ્ય છે। મેં આ પ્રસંગમાં એમના જ મહિમાનું વર્ણન કર્યું છે અને આ કરવાથી શું થશે તે તમામ અશુભ સંસ્કારોને ધોઈ નાખે છે। અને હવે ફલશ્રુતિ કહે છે, ય એવં શ્રાવયે નિત્યમ યામક્ષણમન્યધિ શ્રદ્ધાવાન યો नु શૃણુયાત પુનાત્યાત્માનમેવ સ દ્વાદશ્યામ એકાદશ્યામ વા શૃણ્વાન આયુષ્યવાન ભવેત પઠત
त्यनशनं प्रयस्ततो भवत्यः पातकी पुष्करे मथुरायां च द्वारवत्यां यतात्मवान् उपोष्य संहितामेतां पठित्वा मुच्यते भयात् देवता मुनयः सिद्धाः पितरो मनवो नृपः यच्छन्ति कामान् गुणतः शृण्वन्तो यस्य कीर्तनात्। જે મનુષ્ય 61મો શ્લોકનો આપણે અર્થ કરીશું. જે મનુષ્ય આનું શ્રવણ અથવા કીર્તન કરે છે, જે આપણે કરી રહ્યા છે, તેનાથી દેવતાઓ, મુનિઓ, સિદ્ધો, પિતૃઓ, મનુઓ અને રાજાઓ સંતુષ્ટ થઈ જાય છે અને તેની અભિલાષાઓ પૂરી કરે છે. રુચો યજુષિમ સામાની દ્વિજોદિત્યાનુવિંદતે મધુકુલ્યા ધૃતકુલ્યા પયકુલ્યાશ્ચ તત્ફલમ. 62મા શ્લોકમાં કહે છે, ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ અને સામવેદના પાઠથી બ્રાહ્મણોને મધ, ઘી અને દૂધની નદીઓ અર્થાત તમામ પ્રકારની સુખ સમૃદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. ઋગ્વેદ, યજુર્વેદના સામવેદના પાઠથી બ્રાહ્મણોને મધ, ઘી અને દૂધની નદીઓ અર્થાત તમામ પ્રકારની સુખ સમૃદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. એ જ ફળ જે બ્રાહ્મણોને આ વેદોના પાઠથી કરે છે, તે જ ફળ આપણા જેવા ગૃહસ્થને શ્રીમદ ભાગવતના પાઠ કરવાથી મળે છે. આ ભાગવતનું મહાત્મ્ય છે. પુરાણ સંહિતા મેતા મધ્યત્ય પ્રયતો દ્વિજ પ્રોક્તમ ભગવતા યત્તુ તત્પદમ પરમમ વ્રજેત. જે બ્રાહ્મણ સંયમપૂર્વક આ પુરાણ સંહિતાનું અધ્યયન કરે છે, તેને તે જ પરમ પદની પ્રાપ્તિ થાય છે જેનું વર્ણન સ્વયં ભગવાને કર્યું છે. વિપ્રોધિત્યાત નુયાત પ્રજ્ઞામ રાજન્યોદ દિખ મેખલામ વૈશ્યો નિધિપતિત્વમ ચ શુદ્રમ શુદ્ધેત પાતકાત. આના અધ્યયનથી એટલે ભાગવતજીના અધ્યયનથી બ્રાહ્મણને ઋતંભરા પ્રજ્ઞા એટલે કે તત્વ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની બુદ્ધિ એની પ્રાપ્તિ થાય છે. ક્ષત્રિયને સમુદ્ર સુધી ભૂમંડળનું રાજ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. વૈશ્યને કુબેરના પદને પ્રાપ્ત થાય છે અને શુદ્ર બધા પાપોથી મુક્ત થઈ જાય છે. તો બીજા પુરાણો કરતા ભાગવતનું વૈશિષ્ટ્ય શું છે એના માટે આપણને કહે છે, કલિમલ સંહિતિ કાલિનો અખિલેશો હરિતત્ર ન ગીયતે યભીક્ષણમ ઇહ તુ પુનર્ભગવાન શેષ મૂર્તિ પરિપઠિતોનુપદમ કથા પ્રસંગૈ. ભગવાન 65મો શ્લોક. ભગવાન જ બધાના ઈશ્વર છે અને કલિયુગના મળ સમૂહને નાશ કરવા વાળા છે. આમ તો ભગવાનનું વર્ણન કરવા માટે ઘણા પુરાણો છે, પરંતુ તે બધામાં સર્વત્ર નિરંતર ભગવાનનું વર્ણન જોવા મળતું નથી. પરંતુ શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણમાં તો પ્રત્યેક કથા પ્રસંગમાં ડગલે અને પગલે સર્વ સ્વરૂપ ભગવાનનું જ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. આ ભાગવતનું વૈશિષ્ટ્ય છે. પછી કહે છે, તમહમ જમનંતમાત્મતત્વમ જગદૂદ્ય સ્થિતિ સંયમાત્મ શક્તિમ દ્યુપતિ ભરજ શંકરાધ્યૈ દુરવસિત મચ્યુતમ નતોસ્મી. અને જે લોકો આ ભાગવતનું પારાયણ કરે છે તેને શું થાય છે? તેઓ જન્મ મૃત્યુ વગેરે વિકારોથી રહિત, દેશકાલ વસ્તુ વગેરે સીમાથી પર છે તથા સ્વયં આત્મતત્વ છે. જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પ્રલય કરવાવાળી શક્તિઓ પણ આ ભગવાનના સ્વરૂપથી ભિન્ન નથી. બ્રહ્મા, શંકર, ઇન્દ્ર વગેરે લોકપાલો તેમની સ્તુતિ કઈ રીતે કરવી તે લેશ માત્ર પણ જાણતા નથી. તે જ અખંડ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ પરમાત્માને હું નમસ્કાર કરું છું. અને અંતમાં 67નો 68નો શ્લોક ખૂબ સુંદર છે. ઉપચિતનવ શક્તિભિ સ્વ આત્મન યુપરશ્ચિત સ્થિર જંગમાલયાય ભગવત ઉપલબ્ધિ માત્ર ધામને ઋષુભાય નમઃ સનાતનાય.
જેમણે પોતાના સ્વરૂપમાં જ પ્રકૃતિ, પુરુષ, મહત્તત્વ, અહંકાર અને 5 તન્માત્રા રૂપ નવશક્તિઓનો સંકલ્પ કરીને આ સ્થાવર જંગમ જગતની રચના કરી છે અને જે અખિલ બ્રહ્માંડના અધિષ્ઠાન રૂપે રહેલા છે તે ભગવાનનું પરમ પદ કેવળ અનુભવથી જ પમાય છે તથા દેવાદિદેવો તે ભગવાનને પોતાના આરાધ્ય શ્રેષ્ઠ દેવ માને છે. તે સનાતન પરમાત્માને હું નમસ્કાર કરું છું. અને અંતમાં 68મા શ્લોકમાં જોઈએ, સ્વસુખ નિવૃત ચેતા તદ વિદસ્તાન્ય ભાવો પ્યચિત રુચિર લીલા કૃષ્ણ સારસ્તદીયમ વ્યતનૂત કૃપયા યસ્તત્વદીપ પુરાણમ તમખીલ વૃજીનગ્નમ વ્યાસસુનુમ નતોસ્મી. શ્રી સુખદેવજી મહારાજ પોતાના આત્માનંદમાં જ મગ્ન હતા. અખંડ અદ્વૈત સ્થિતિથી તેમની ભેદ દ્રષ્ટિ સંપૂર્ણપણે નિવૃત્ત થઈ છે. આપ સુખદેવજી પરમહંસ છે, એને બ્રહ્મને બ્રહ્મ જ દેખાય છે. એમનું મન બ્રહ્મમાં સ્થિત છે, એમની દ્રષ્ટિ બ્રહ્મ જ જુએ છે અને અખંડ અદ્વૈત સ્થિતિથી તેમની ભેદ દ્રષ્ટિ સંપૂર્ણપણે નિવૃત્ત થઈ ચૂકી. તેમ છતાં પણ મુરલી મનોહર શ્યામ સુંદરની મધુરમયી, રસમયી, મંગલમયી મનોહર લીલાએ તેમના ચિત્તને આકર્ષી લીધું અને તેમણે એટલે કે સુખદેવજીએ જગતના પ્રાણીઓ પર, મારા અને તમારા ઉપર કૃપા કરીને ભગવત તત્વને પ્રકાશિત કરવા વાળા આ મહાપુરાણનો વિસ્તાર કર્યો. હું તે જ સર્વ પાપોને હરનારા વ્યાસનંદન ભગવાન પરમહંસ સુખદેવજીના ચરણોમાં નમસ્કાર કરું છું. સુખદેવજી મહારાજ કી જય. इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादश स्कंदे स्कंधार्थ निरूपणम नाम द्वादशोध्याय 12મા સ્કંધ અંતર્ગત સ્કંધાર્થ નિરૂપણ નામનો 12મા સ્કંદનો 12મો અધ્યાય અહીંયા પરિપૂર્ણ થાય છે. શ્રી કૃષ્ણાર્પણમસ્તુ. જય જય શ્રી રાધે. જય જય શ્રી રાધે. જય જય શ્રી રાધે. હવે આપણે 13મા અધ્યાયમાં જઈશું. પરીક્ષિત પહેલા અધ્યાયના પહેલા સ્કંદમાં જે આપણે જોયો, મૃત્યુથી પીડિત, મૃત્યુના શાપથી પીડિત અને ભયભીત હતો, એ એકનોલેજ કરે છે કે હવે હું અભય પામ્યો છું. પરીક્ષિત એકનોલેજમેન્ટ ઓફ ફિયરલેસનેસ ફ્રોમ ડેથ to Sri Paramhans after Srimad Bhagavad Parayan on Bhadrapas Purnima on the banks of river Ganges. આ 12મા સ્કંદનો 6ઠા અધ્યાયનો બીજો શ્લોક છે. અને હવે શું કહે છે? સિદ્ધોસ્મ્યની ગૃહીતોસ્મિ ભવતા કરુણાત્મનઃ શ્રાવિતો યચ્ચ મે સાક્ષાત નાદા નિધનો હરિ. રાજા પરીક્ષિતે સુખદેવજીને કહ્યું, હે સુખદેવજી, ભગવાન આપ કરુણાની સાક્ષાત મૂર્તિ છો. આપે મારા પર પરમ કૃપા કરીને અનાદિ, અનંત, અખંડ સત્ય ભગવાન શ્રી હરિના સ્વરૂપનું અને લીલાઓનું વર્ણન કર્યું છે. હવે હું આપની કૃપાથી પરમ અનુગ્રહિત અને કૃતકૃત્ય થઈ ગયો છું. અને પછી 5મા શ્લોકમાં કહે છે, ભગવં તક્ષકાદિભ્યો મૃત્યુભ્યો ન બિભેમ્યહમ ન બિભેભી અહમ. ભગવાન તક્ષત આદિભ્યો મૃત્યુભ્યો ન બિભેમી અહમ પ્રવિષ્ટો બ્રહ્મ નિર્વાણમ અભયમ દર્શિતમ ત્વયા. ખૂબ સુંદર. ભાગવતનું પારાયણ કરવાથી, ભાગવતનું ચિંતન કરવાથી, ભાગવતનો અધ્યાય કરવાથી, સ્વાધ્યાય કરવાથી, સદગુરુ પાસેથી સાંભળવાથી શું થાય?
તો પરીક્ષિત આપણા માટે કહે છે, આપણી ભાષા બોલશે, હવે આપણે એની ભાષા બોલવાના છે. ભગવાન, આપે મને અભય પદનો, બ્રહ્મ અને આત્માની એકતાનો સાક્ષાત્કાર કરાવી દીધો છે. હવે હું પરમ શાંતિ સ્વરૂપ બ્રહ્મમાં સ્થિત છું. સુખદેવજીની જે સ્થિતિ છે એ જ હવે પરીક્ષિતની સ્થિતિ થઈ છે. આ ગુરુ કેવું દાન આપે છે. હવે મને તક્ષક વગેરે કોઈ પણ મૃત્યુના નિમિત્તનો અથવા તેની કોઈ આપત્તિઓનો ભય નથી. હું અભય થઈ ગયો છું. ફરીથી, હું અભય થઈ ગયો છું. મને કોઈ મૃત્યુનો ભય નથી. આ પરીક્ષિતનું એકનોલેજમેન્ટ છે. ભગવત કૃપા, સદગુરુ કૃપા, પરમહંસ સુખદેવજીની કૃપા અને ભાગવતજીની કૃપાથી આ ફળ એને પ્રાપ્ત થયું છે. આવો 13મો અધ્યાયનો પ્રશ્ન કરીશું. વિભિન્ન પુરાણોની શ્લોક સંખ્યા અને શ્રીમદ ભાગવતનો મહિમા આમાં આપેલો છે. સુત ઉવાચ. ઇદમ ભગવતા પૂર્વમ બ્રહ્મણ્યેનાભિપંકજે સ્થિતાય ભવભીતાય કારુણ્યાત સંપ્રકાશિતમ આદિમધ્યાવસાનેષુ વૈરાગ્યાખ્યાન સંયુતમ હરિલીલા કથાવ્રાતા મૃતાનંદિત સત્સુરમ સર્વવેદાંત સારમ યત બ્રહ્માત્મૈકત્વલક્ષણમ વસ્ત્વદ્વિતીયમ તન્નિષ્ઠમ કૈવલ્યેક પ્રયોજનમ. તમે લોકો જાણો છો કે ભાગવત એ સમસ્ત ઉપનિષદોનો સાર છે. બ્રહ્મ અને આત્મા એક જ છે, અદ્વિતીય છે, સદવસ્તુ છે. તે જ શ્રી ભાગવતનો પ્રતિપાદ્ય વિષય છે. ભાગવતજીની રચનાનું પ્રયોજન છે એકમાત્ર કૈવલ્ય મોક્ષ. ફરીથી, ભાગવતજીની રચનાનું પ્રયોજન છે એકમાત્ર કૈવલ્ય મોક્ષ. સર્વવેદાંત સારમ હિ શ્રી ભાગવતમ મિષ્યતે તદરસામૃત તૃપ્તસ્ય નાન્યત્ર સ્યાદ રતિ ક્વચિત. આ શ્રીમદ ભાગવત સઘળા ઉપનિષદોનો સાર છે. જે મનુષ્ય આ રસસુધાનું પાન કરીને તૃપ્ત થયો છે તેને બીજા પુરાણ શાસ્ત્રોમાં પ્રીતિ થતી નથી. નિમ્નગાનામ યથા ગંગા દેવાનામ અચ્યુતો યથા વૈષ્ણવાનામ યથા શંભુ પુરાણામિદમ તથા. ખૂબ સુંદર કહ્યું છે. જેમ નદીઓમાં ગંગાજી, દેવતાઓમાં વિષ્ણુ અને વૈષ્ણવોમાં શ્રી શંકર સર્વશ્રેષ્ઠ છે. ફરીથી, જેમ નદીઓમાં ગંગાજી, દેવતાઓમાં વિષ્ણુ અને વૈષ્ણવોમાં પરમ વૈષ્ણવ શ્રી શંકર શ્રેષ્ઠ છે, તે જ પ્રમાણે પુરાણોમાં શ્રી ભાગવતજી શ્રેષ્ઠ છે. ક્ષેત્રાણામ ચૈવ સર્વેષામ યથા કાશીયનુત્તમા તથા પુરાણવ્રાતાનામ શ્રીમદ ભાગવતમ દ્વિજા. આ શૌનકાદિ ઋષિઓ જેમ બધા ક્ષેત્રોમાં કાશી સર્વોત્તમ છે, તેમજ પુરાણોમાં શ્રીમદ ભાગવતજીનું સ્થાન બધાથી સર્વોત્તમ છે. શ્રીમદ ભાગવતમ પુરાણમમલમ વૈષ્ણવાનામ પ્રિયમ યસ્મિન પારમહસ્યમ એકમમલમ જ્ઞાનમ પરમ ગીયતે તત્ર જ્ઞાન વિરા ભક્તિ સહિતમ નૈષ્કર્મ્ય મા વિસ્કૃતમ તત્શૃણ્વન વિપઠન વિચારણ પરો ભક્ત્યા વિમુચ્યે નરઃ. આ શ્રીમદ ભાગવત પુરાણ સર્વથા નિર્દોષ છે. ભગવાનના ભક્ત વૈષ્ણવનું તે પ્રિય ધન છે.
આ પુરાણમાં જીવનમુક્ત પરમહંસના અદ્વિતીય અને માયારહિત શ્રેષ્ઠ જ્ઞાનનું જ ગાન છે. આ ગ્રંથની સૌથી મોટી વિલક્ષણતા એ છે કે આમાં જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભક્તિ દ્વારા કર્મબંધનમાંથી મુક્ત થવાનો માર્ગ પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યો છે. આ શ્રીમદ ભાગવત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો સ્વરૂપનો પરિચય કરાવનાર તત્વ દીપક છે. આ દીપક અનુપમ, અલૌકિક છે અને શ્રીમદ ભાગવત જેવો અન્ય કોઈ તત્વ ગ્રંથ નથી. અને હવે આપણે છેલ્લા શ્લોક, ભાગવતનો જે છેલ્લો શ્લોક છે એની પર આવી ગયા છે. અને મેં આગળ કહ્યું તેમ ભાગવતના પ્રથમ શ્લોકમાં પણ સત્યમ પરમ ધીમહિ હતું અને આ છેલ્લા શ્લોકમાં પણ સત્યમ પરમ ધીમહિ, સત્યની આરાધનાથી શરૂ થાય છે. પરમ સત્યરૂપી પરમાત્માનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ, એનાથી શરૂ થયેલું ભાગવત ત્યાં જ વિરમે છે. આવો એનો પાઠ કરીશું. કસ્મૈ येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवदादाय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि, સત્યમ પરમ ધીમહિ. આ શ્રીમદ ભાગવત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સ્વરૂપનો પરિચય કરાવનાર તત્વ દીપક છે. આ દીપક અનુપમ અને અલૌકિક છે. શ્રીમદ ભાગવત જેવો અન્ય કોઈ તત્વ ગ્રંથ નથી. સર્વપ્રથમ સ્વયં ભગવાન નારાયણે બ્રહ્માજીને શ્રી ભાગવતજીનો ઉપદેશ કર્યો. પછી તેમણે જ બ્રહ્માજીના રૂપમાં દેવર્ષિ નારદજીને ઉપદેશ કર્યો. એટલે ભગવાને પોતે જ બ્રહ્માજીનું સ્વરૂપ લઈ દેવર્ષિ નારદને ઉપદેશ કર્યો અને પછી નારદજીના રૂપે, એટલે ભગવાન પોતે નારદજીના રૂપે થયા અને ભગવાને શ્રી કૃષ્ણ દ્વૈપાયન વ્યાસજીને ઉપદેશ કર્યો. અને ત્યાર પછી ભગવાને પોતે જ વ્યાસ રૂપે યોગેન્દ્ર સુખદેવજીને તે ઉપદેશ કર્યો અને પોતે સુખદેવજી રૂપે થયા અને સુખદેવજીના રૂપે અત્યંત કરુણાવશ રાજર્ષિ પરીક્ષિતને તે ઉપદેશ કર્યો. આ તે સર્વોત્કૃષ્ટ, શુદ્ધ, નિર્મળ, પરમબ્રહ્મ, શોક રહિત અને અમૃત સ્વરૂપ ભગવાનનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ. સત્યમ પરમ ધીમહિ. નમસ્તસ્મૈ ભગવતે વાસુદેવાય સાક્ષિણે ય ઇદં કૃપયા કસ્મૈ વ્યાચચક્ષે મુમુક્ષવે યોગીન્દ્રાય નમસ્તસ્મૈ યોગીન્દ્રાય નમસ્તસ્મૈ શુકાય બ્રહ્મરૂપિણે સંસાર સર્પદષ્ટમ યો વિષ્ણુરાત મમુમુચત. અમે તે સર્વના સાક્ષી ભગવાન વાસુદેવને નમસ્કાર કરીએ છીએ, જેમણે કૃપા કરીને મોક્ષની અભિલાષાવાળા બ્રહ્માજીને આ શ્રીમદ ભાગવતનો ઉપદેશ કર્યો. સાથે સાથે અમે તે યોગીરાજ બ્રહ્મ સ્વરૂપ શ્રી સુખદેવજીને પણ નમસ્કાર કરીએ છીએ, જેમણે સંસાર રૂપી સર્પ જેમને કરડ્યો હતો તેવા રાજર્ષિ પરીક્ષિતને શ્રીમદ ભાગવત પુરાણ સંભળાવીને મુક્ત કરી દીધા. અને હવે આપણે ભગવાન પાસે શું માંગવાનું છે? ભવે ભવે યથા ભક્તિ પાદો યસ્તવ જાયતે તથા કુરુષ્વ દેવેશ નાથ ત્વમ નો યત પ્રભો. દેવતાઓના આરાધ્ય દેવ સર્વેશ્વર, આપ જ અમારા એકમાત્ર ઈશ્વર અને સર્વેશ્વર છો. હવે આપ એવી કૃપા કરો કે પ્રત્યેક જન્મમાં આપના ચરણ કમલોની નિરંતર ભક્તિ પ્રાપ્ત થતી રહે. ભવે ભવે યથા ભક્તિ પાદયો તવ જાયતે. પ્રત્યેક જન્મમાં આપના ચરણ કમળોની નિરંતર ભક્તિ પ્રાપ્ત થતી રહે.
23મો શ્લોક, 12મા સ્કંધનો 13મો અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક. નામ સંકીર્તનમ યસ્ય સર્વ પાપ પ્રણાશનમ પ્રણામો દુઃખ શમનસ્તમ નમામિ હરિમ પરમ, નમામિ હરિમ પરમ. ભગવાનના નામોનું સંકીર્તન તમામ પાપોનો નાશ કરનાર છે અને ભગવાનના ચરણોમાં કરેલા પ્રણામ હંમેશને માટે તમામ પ્રકારના દુઃખોને શાંત કરી દે છે. તે જ પરમ તત્વ રૂપ શ્રી હરિને હું નમસ્કાર કરું છું. નમામિ હરિમ પરમ, નમામિ હરિમ પરમ. इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसहस्रयां पारमहंस्यां संहितायां द्वादशकन्धे त्रयोदशोऽध्याय 12મા સ્કંધ અંતર્ગત 13મો અધ્યાય સમાપ્ત. ઇતિ દ્વાદશ સ્કંદ સમાપ્ત. આ 335મો અધ્યાય છે, જે 13મો અધ્યાય છે દ્વાદશ સ્કંદનો. અને અહીંયા 335 અધ્યાય પરિપૂર્ણ થાય છે. એટલે દ્વાદશ સ્કંદ પર પરિપૂર્ણ થાય છે. 12મો સ્કંદ સમાપ્ત. અને 12મો સ્કંદ સમાપ્ત થાય છે ત્યાં સુધી ત્યાં ભાગવતનું પણ પરિપૂર્ણતા આવે છે. સંપૂર્ણોયમ ગ્રંથ શ્રીમદ ભાગવત પુરાણ સમાપ્ત. અને હવે આપણે આ બધું જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં અર્પિત કરીશું. ત્વદીયમ વસ્તુ ગોવિંદ તુભ્યમેવ સમર્પયે. ત્વદીયમ વસ્તુ ગોવિંદ તુભ્યમેવ સમર્પયે. તેન તદંઘ્રિ કમલે રતિમ મે યચ્છ શાશ્વતીમ. શ્રીકૃષ્ણાર્પણમસ્તુ. 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 જય જય શ્રી રાધે. જય જય શ્રી રાધે. જય જય શ્રી રાધે. શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણના પારાયણના અંતમાં વિષ્ણુ સહસ્રનામ પારાયણનો આદેશ છે. એમાં લખ્યું છે, શ્રીમદ ભાગવતની પૂજા કરીને તે ગ્રંથ દક્ષિણા સાથે કથાવાચક આચાર્યને દાનમાં આપવો જોઈએ. અને અંતમાં તમામ પ્રકારની ત્રુટિઓની પૂર્તિ કરવા માટે વિષ્ણુ સહસ્રનામનો પાઠ કથાવાચક આચાર્ય પાસેથી સાંભળવો જોઈએ. વિરક્ત શ્રોતાઓએ ગીતા સાંભળવી જોઈએ, એવું શ્રીમદ ભાગવતના મહાત્મ્યમાં લખેલું છે. આપણે આ શ્લોકથી પરિચિત છીએ. વિષ્ણુ સહસ્રનામમાં આ શ્લોક આપેલો છે. ભગવાને અર્જુનને કહ્યું છે, હે પાંડવ, જે લોક સહસ્રનામથી મારી સ્તુતિ કરવા ઈચ્છે છે તે જો નીચેના એક જ શ્લોકથી મારી સ્તુતિ કરે તો પણ તેમણે મારી સઘળી જ સ્તુતિ કરી ગણાય, એમાં સંશય નથી. આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહી રહ્યા છે. નમોસ્ત્વનંતાય સહસ્રમૂર્તયે સહસ્રપાદાક્ષી શિરોરુભાવે સહસ્રનામ્ને પુરુષાય શાશ્વતે સહસ્રકોટી યુગધારિણે નમઃ. અનંત હજારો સ્વરૂપવાળા તેમજ હજારો પગ, હજારો આંખ, હજારો મસ્તક, હજારો સાથળ અને હજારો બાહુને ધારણ કરનારા અસંખ્ય નામવાળા, હજારો કરોડ યુગને ધારણ કરનારા સનાતન પુરુષને હું નમસ્કાર કરું છું. આવો આપણે હરિનામ સંકીર્તન કરીશું 1 મિનિટ માટે. પરમ પૂજ્ય સદગુરુદેવ શ્રી ડોંગરેજી મહારાજનું આ પરમ પ્રિય કીર્તન છે. આપણે સૌ સાથે કરીશું. હરે રામ, રામ રામ હરે હરે, હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ, રામ રામ હરે હરે, હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ, રામ રામ હરે હરે,
હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. યદક્ષરમ પદભ્રષ્ટમ માત્રાહીનમ ચ યદ ભવેત તત્સર્વં ક્ષમ્યતામ દેવ પ્રસીદ પરમેશ્વર. હે દેવ, પ્રમાદવશ આ સ્તોત્રોમાં જે વર્ણ અને શબ્દ અશુદ્ધ ઉચ્ચારણવાળા કે માત્રામાં ક્ષતિવાળા થયા હોય તો તે સર્વને ક્ષમા કરશો. હે પરમેશ્વર, પ્રસન્ન થાઓ. પરમ પૂજ્ય સદગુરુદેવ શ્રી ડોંગરેજી મહારાજ એમની કથામાં કહેતા કે કથામાં અથવા તો સત્સંગમાં સાંભળવામાં અથવા તો બોલવામાં વક્તા શ્રોતાથી જાણે અજાણે પ્રમાદશી દોષ થઈ જાય છે, અને એવા દોષ જો થઈ ગયા હોય તો તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાનું હોય છે. મોટેથી 3 વાર શ્રી હરયે નમઃ બોલીએ એટલે સર્વ દોષો બળી જાય છે, કારણ કે એ તો સર્વ વિદિત છે કે શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણના 12મા અધ્યાયના 12મા સ્કંધના 12મા અધ્યાયના 46મા શ્લોકમાં વેદવ્યાસજી કહે છે, હરયે નમઃ ઇત્યુચ્ચૈર મુચ્યતે સર્વ પાતકાત. તો આપણે પણ 3 વાર બંને હાથ ઊંચા કરીને નાદઘોષ કરીશું. શ્રી હરયે નમઃ, શ્રી હરયે નમઃ, શ્રી હરયે નમઃ. આપ સૌને નમસ્કાર. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી રાધે, જય જય શ્રી રાધે, જય જય શ્રી રાધે, જય જય શ્રી રાધે. આપ સૌને વંદન અને આ સર્વ પિતૃ અમાવસ્યાની શુભકામનાઓ. અને આજનો બાકીનો દિવસ પણ આપ આવી જ રીતે સાત્વિક રીતે કીર્તન, પૂજન, મનન, ચિંતન, માળા, ભાગવતનો યથાશક્તિ સ્વાધ્યાય કરશો, જેથી કરીને આપણે આપણા પિતૃઓને તૃપ્ત કરી શકીએ અને એમના આશીર્વાદ આપના સર્વ પર વરસે, જેથી કરીને આપણી ભક્તિ પ્રભુના ચરણોમાં સુદૃઢ થાય, તીવ્ર થાય અને આપણે પણ ભગવત પ્રાપ્તિ પરીક્ષિતની માફક કરી શકીએ. એવી શુભેચ્છા સાથે આપ સૌને વંદન. જય શ્રી કૃષ્ણ.